हाय विद्यार्थीओ, केम छो बधा? चेप्टर नंबर 9 बळ अने गतिना नियमो एमां आपणे संतुलित अने असंतुलित बळो विषे केटलुंक जाण्युं अने तमे टेक्स्टबुकमां पण वांची लीधुं हशे। हवे आपणे आगळ जईए ए पहेलां आ बधा बळ अने गतिना नियमो अने एने लगता जे सिद्धांतो छे एमां जे बे व्यक्तिओनुं खास योगदान छे एમને याद करीए तो एक पहेला आवे छे सर आइजेक न्यूटन अने बीजा आवे छे गैलीलियो गेली। एमांथी आइजेक न्यूटनने तो बधाने खबर छे अने कदाच ए चेप्टरमां पण उल्लेख कर्यो हशे अने तमने ख्याल पण हशे के बेठा ताने सफरजन पड्युं ने प्रश्न थयो के नीचे ज केम पड्युं, उपर केम ना गयुं सफरजन, अने पछी एमणे गुरुत्वाकर्षणनी शोध करी। गैलीलियो गेली जे छे ए खरेखर एमना पिताने एवो विचार रस हतो के मेडिकलमां जाय अने एमां आगळ केरियर बनावे। ते समयमां आजनी जेम पण मेडिकलमां बहु सारी केरियर हशे एटले पण एमने वधारे पड़तो बधा संशोधनोमां रस हतो। एमणे वैज्ञानिक संशोधनो घणा बधा कर्या। ए सारा गणितज्ञ पण हता अने साथे फिजिसिस्ट पण हता। फिजिक्समां खास करीने एमणे पोते एक टेलिस्कोप बनाव्युं हतुं अने टेलिस्कोपनी मददथी ग्रहोनी जे बधी गतिओ छे एना विषे अभ्यास कर्यो हतो। अने गैलीलियो गेली जे छे सौथी पहेला वेला एवा माणस हता के जेणे कीधुं के सूर्यनी आजुबाजुमां बधा ज ग्रहो पृथ्वी सहितना परिभ्रमण करे छे। नहींतर एनी पहेला बधा एवुं मानता हता के खरेखर पृथ्वीनी आजुबाजु बधुं ज फरे छे, जे मान्यता खोटी हती एवी वस्तु पहेली वेली गैलीलियो गेलीए ज कीधेली हती। एटले एक एमनो नाम ने एमनो उल्लेख छे। एमणे घणा बधा सिद्धांतो बताव्या छे एमनी बुकोमां। ए आपणी टेक्स्टबुकनी अंदर बॉक्सनी अंदर बधी माहिती आपी छे। एमांथी कदाच परीक्षामां प्रश्न नहीं पूछाय पण ए तमने ज्ञान तरीके काम आवशे अने विज्ञानना विद्यार्थी तरीके आ खूब बधी बाबतो जे छे एनी जाणकारी हशे तो ए तमने जिंदगीमां आगळ पण क्यांक ने क्यांक काम आवशे। हवे आजे आपणे जे मुद्दानो अभ्यास करवानो छे ए गतिनो प्रथम नियम एनो आपणे अभ्यास करवानो छे। गतिनो प्रथम नियम गति माटे आपेलो आइजेक न्यूटने जे पहेलो वहेलो नियम छे एनो अभ्यास करवानो छे। एनो अभ्यास करवा माटे आपणे एक अहींया प्रेक्टिकली आवी वस्तु लेवानी छे। आवा बे कोईपण लाकडाना के ढाळवाळा बे पदार्थ होय, अहींया ढाळ होय आ रीतना सॉरी एने सामसामे मूकेला होय अने अहींयाथी आपणे कोई लोखंडनी के एवी कोई गोળી एने मूकी दઈએ अने एने आपणे आम सरकावीए नीचे अहींयाथी तो ए अहींया सुधी जई अने अहींयाथी पछी ऊपर चढ़शे। ए गोળી अहींया सुधी पहोंचशे सॉरी अहींयाथी आपणे आ गोળીને નીચે મૂકીએ અને અહીંથી પાછી ઢાળ ઉપર ચડીને અહીંયા સુધી પહોંચે। જેટલા અંતરેથી એને મૂકેલી છે એટલા જ અંતરે એ ગતિ કરશે। આ રીતે ગોળી જે છે અહીંથી અહીંયા સુધી ગતિ એની ચાલુ રાખશે। હવે આ વસ્તુ ક્યારે બને? આવું બનશે અહીંથી ગોળી મૂકી તો એટલા જ ઊંચાઈ સુધી જશે, પાછી અહીંયાથી પાછી આવીને એટલી જ અહીંયા આવશે, અહીંથી અહીંયા આવશે, અહીંથી અહીંયા આવશે। આ રીતે સતત ચાલ્યા રાખે ગોળી તો તમે કહેશો કે નહીં, એવું બને નહીં। એનું કારણ છે કે ગોળી જ્યારે આ ઢાળ ઉપરથી સરકે ત્યારે એને ઘર્ષણ લાગે, એને કારણે થોડી રોકાય અને એની ગતિમાં થોડો અવરોધ આવે, એને કારણે ધીમે 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 ઓછી ઉપર જશે અને ધીમે ધીમે એની જે અંતર કાપવાની ક્ષમતા છે ઓછી થતી જશે, એની ગતિ પણ ઓછી થતી જશે। એનું કારણ ઘર્ષણ છે। એ ઘટાડવા માટે આ સપાટી એકદમ લીસી લેવી જોઈએ કે ત્યાં લુબ્રિકેશન કે એવું કંઈક લગાડેલી સપાટી હોય તો ઘર્ષણ ઘણું ઓછું કરી શકાય। નીલ તો થતું નથી પણ એને ઓછું કરી શકાય તો એ લાંબા સમય સુધી આ રીતે આ ગોળી જે છે ગતિ કરશે। હવે ધારો કે અહીંયા જે આ ઢાળ છે એ ઢાળને થોડોક સીધો કરી નાખવામાં આવે। દાખલા તરીકે આ ઢાળ જે છે ને અહીંયાથી આટલો ઢાળ એને બદલે આટલા ઢાળવાળો પદાર્થ લઈએ, નાનકડો અમથો ઢાળ કરી નાખીએ તો શું થાય? આ ઢાળને થોડો આમ હતો આમ કરી દઈએ। અહીંયા પાટિયું માની લો કે રાખેલું હોય આવી રીતે, અહીંયા આ પાટિયું આમ રાખેલું છે તો એને થોડું વધારે આપણે આમ નીચું કરી દઈએ તો આમ થઈ જાય। હવે પાટિયું હવે એમ થઈ જશે એટલે શું થશે? અહીંયાથી જે આ ગોળી જે છે એને ગતિ કરવા માટે આમ જશે તો હવે પાટિયું નીચું થઈ ગયું છે તો એને વધારે દિશામાં વધારે અંતર કાપવું પડશે। એના માટે અહીંયાથી આમ જવા માટેનું અંતર જે છે ને એ વધી જશે। હજી વધારે થોડુંક નીચું કરી દેવામાં આવે તો એણે વધારે થોડુંક અંતર કાપવું પડશે અને પહેલાં કરતાં એનો વેગ જે છે એ થોડો ઓછો થઈ જશે। આ રીતે અલગ અલગ જગ્યાએ આપણે જોવા જઈએ તો એના વેગમાં ફેરફાર થશે
અને ધીમે ધીમે ગોળી જે છે એ ઓછા અંતર સુધી જતી જશે અને ઘર્ષણને કારણે એ અટકી જશે અને એને જે ઉપર ચડવા માટે પણ ઘર્ષણ લાગે છે, કારણ કે ગોળી અહીંયા સુધી આવે ત્યારે કઈ ઘટના બને છે, જ્યારે અહીંથી આપણે ગોળીને છોડી દઈએ એટલે એ વેગમાં આવે છે, જેમ જેમ નીચે જાય ને એમ એનો વેગ વધતો જાય છે અને વેગમાં થતો ફેરફાર એને આપણે પ્રવેગ કહીએ છીએ. એટલે ગોળી અહીંથી અહીંયા સુધી પ્રવેગિત થાય છે, નીચે સુધી પહોંચે. પછી અહીંયાથી જેમ એને ઉપર ચડવાનું આવે ત્યારે એ બળ જે છે એની સામે એને કામ કરવાનું છે. અહીંયા જે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ દરેક વસ્તુને પોતાની તરફ ખેંચે એના વિરુદ્ધ એણે કામ કરવાનું હોય છે, બળની સામે કામ કરવાનું હોય છે. એટલે એની ગતિ જે છે એ રોકાય છે અને જેમ જેમ આ ઢાળ આપણે એમ નીચો કરતા જઈએ એવી રીતે અંતર વધતું જાય છે, એટલે પછી એની ગતિ જે છે ઓછી થતી જાય છે. એટલે આનો અર્થ એમ થાય, આ પ્રયોગ આપણને ટેક્સ્ટબુકમાં આપ્યો છે એના ઉપરથી એમ ખબર પડે કે આ ગોળીને આપણે સતત આમ થતી રહે પ્રવેગિત રાખવી હોય તો એને કંઈક ને કંઈક બળ લગાડતું રહેવું પડે, તો એ ચાલુ રહે, નહીંતર એ અમુક સમય પછી ઊભી રહી જાય અને એની ગતિ જે છે એ બંધ કરી દે છે. હવે આના ઉપરથી જ આપણે ન્યૂટનની ગતિનો પહેલો નિયમ જે છે એ આપણે જોવાનો છે. ન્યૂટનની ગતિનો પહેલો નિયમ આપણે અહીંયા લખીએ અને પછી એને સમજીએ છીએ. નિયમ આ રીતે છે: દરેક વસ્તુ પોતાની સ્થિર અવસ્થા, દરેક વસ્તુ પોતાની સ્થિર અવસ્થા કે સુરેખ પથ પર અચળ ગતિ જાળવી રાખે છે, તેમાં ફેરફાર કરવા બળની જરૂર પડે છે. આ થયો ન્યૂટનનો ગતિનો પહેલો નિયમ. દરેક વસ્તુ પોતાની સ્થિર અવસ્થા જાળવી રાખે છે, અથવા સુરેખ પથ ઉપર અચળ ગતિ કરતો હોય પદાર્થ તો એ પોતાની ગતિ જાળવી રાખે છે. એટલે સ્થિર પદાર્થ હોય તો એ સ્થિરતા એમનેમ જાળવી રાખે છે. કોઈ પદાર્થ ગતિમાં હોય અને સુરેખ પથ ઉપર હોય તો એ પોતાની ગતિ જાળવી રાખે છે. ક્યાં સુધી? એને ફેરફાર કરવો હોય કે જ્યાં સુધી એના ઉપર બાહ્ય બળ લાગે નહીં. એમાં ફેરફાર કરવા માટે આપણે બળની જરૂર પડે છે, કે જ્યાં સુધી એના ઉપર બળ લાગે અને પછી એને ગતિ બદલવાની ફરજ ન પડે ત્યાં સુધી આ અવસ્થા જાળવી રાખે છે. એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુ જ્યાં પડી હોય ત્યાં ને ત્યાં પડી રહે. ક્યાં સુધી પડી રહે? જ્યાં સુધી એના ઉપર બળ ન લગાડવામાં આવે ત્યાં સુધી એ પોતાનો સ્થિરતા જે છે જાળવી રાખે. અને ગતિ કરતો પદાર્થ એના ઉપર પણ જો બીજા કોઈ બળો લાગતા ન હોય, દાખલા તરીકે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ લાગતું ન હોય કે ઘર્ષણ બળ લાગતું ન હોય, તો એ પદાર્થ સતત એક ધારો ગતિ કરે જ રાખશે. એની ગતિ એક ધારી ચાલુ જ રહેશે. ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી એના ઉપર કોઈ બળ લગાડી અને એમાં ફેરફાર કરવાની ફરજ પાડવામાં ન આવે ત્યાં સુધી. આ આવશે આપણે ન્યૂટનની ગતિનો પહેલો નિયમ જે છે એ વસ્તુ છે. હવે આપણે આ બળ માટેનો પહેલો નિયમ જે છે એ પાછો એ જડત્વની વ્યાખ્યા કરે છે, એટલે એને જડત્વનો નિયમ પણ કહેવાય છે. કારણ કે સ્થિર પદાર્થ એટલે જડત્વ એમનેમ સ્થિર જ રહે છે. ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી એના ઉપર બાહ્ય બળ ન લાગે ત્યાં સુધી. અથવા ગતિમાન પદાર્થ જે છે એ પોતાની ગતિ ચાલુ રાખે છે જ્યાં સુધી એના ઉપર કોઈ બાહ્ય બળ લગાડવામાં ન આવે ત્યાં સુધી. એટલે જ આ ગતિનો પહેલો નિયમ જે છે એને જડત્વનો નિયમ પણ આપણે કહેવામાં આવે છે. અને આ નિયમને સમજાવવા માટે આપણે વાહનનો જ ઉદાહરણ આપી શકાય છે કે આપણે જ્યાં સુધી સ્કૂટર લઈને જતા હોઈએ તો આપણે લીવર દઈએ જ્યાં સુધી, ત્યાં સુધી સ્કૂટર ગતિમાં રહે છે. કારણ કે લીવર દઈએ એટલે એને પેટ્રોલ મળે, પેટ્રોલનું દહન થાય, એને ધક્કો મળતો રહે, અંદરથી ઉર્જા જે છે એ પિસ્ટનને ધક્કો મારીને ફેરવતી રહે, એના ઉપર બળ લાગતું રહે ત્યાં સુધી એ ગતિમાં રહે છે. બરાબર? એટલે જેવું બળ મૂકી દઈએ એટલે પાછી એની ગતિ છે જતી રહે છે. એટલે જ્યાં સુધી હવે આપણે સ્પીડમાં કોઈ પણ સ્કૂટર લઈને જતા હોય એની વાત કરી અને એની ગતિને રોકવી હોય તો શું કરવું પડે? આપણે બ્રેક મારવી પડે. એટલે કે આપણે એને બળ લગાડ્યું, બળ લગાડવાથી એનું ગતિ કરતું હતું એ સ્કૂટર ઊભું રહી ગયું અને એની ગતિમાં ફેરફાર થયો. એટલે આ નિયમ જે છે આ રીતના આ બધા જ આપણી વાસ્તવિક જિંદગીમાં બનતી ઘટનાઓ જે છે એને વ્યાખ્યાયિત કરે છે. બીજું એક ઉદાહરણ, આપણે કારમાં જતા હોય અને સીટ બેલ્ટ બાંધવાનો હોય છે. બધાને ખ્યાલ હશે, આગળની સીટમાં બેઠા હોય લોકો ખાસ બાંધે છે. આમ તો બધા બાંધે તો વધારે સારું,
તો સીટ બેલ્ટ આપણે બાંધીએ ત્યારે શું થાય કે કાર ગતિમાં જતી હોય, અચાનક આપણે બ્રેક મારીએ તો શું બને? તો જે ગાડીની સીટ છે તો એમને ફિક્સ છે, એ જગ્યાએ ચોંટેલી છે, પણ આપણું શરીર જે છે એ ગતિમાં જ હોય ને, ગતિમાં જતા હોય, પણ બ્રેક મારીએ એટલે કાર ઊભી રહે છે, કારની ગતિ ઘટે છે, એનો વેગ ઘટે, એની ગતિ ઘટે, પણ આપણા શરીરની ગતિ એમનેમ રહે. એટલે આપણે જોરથી જે કારનો સામેનો સ્ટીયરિંગનો ભાગ કે સામેનું ડેશબોર્ડ બાજુ અથડાવાની બીક લાગે, એટલા માટે આપણે સીટ બેલ્ટ બાંધી રાખેલો હોય તો એ આપણે ત્યાંથી બચી શકીએ છીએ. આમાં પણ આપણને આ નિયમ જે છે એનું જ પાલન થતું જોવા મળતું હોય છે. તો આ રીતે આપણે કારમાંથી, અને હજી બીજું પણ એક જગ્યાએ આપણે અનુભવ કરી શકીએ છીએ કે ઘણી વખત આપણે બસમાં જતા હોય ને આપણે ઊભા હોય, જગ્યા ન મળે ને ઊભા હોય વચ્ચે, તો અચાનક જ બસ જે છે એ બ્રેક મારે તો આપણે આગળ ખસી જઈએ છીએ, આપણે આગળ પડી જઈએ છીએ, અથવા આગળ થોડુંક આપણું શરીર ઝૂકી જાય છે. એ શા માટે? કેમ કે આપણા પગ જે છે એ બસના તળિયાની સપાટી સાથે છે અને બંને એક જ સરખા વેગથી ગતિ કરે છે. પરંતુ જ્યારે બ્રેક મારે ત્યારે બસનું જે તળિયું છે, જે આપણે ઊભા છીએ જેના ઉપર, એ સ્થિર થઈ જાય છે અને આપણું શરીર તો આગળ ગતિમાં જ છે હજી, બરાબર, એ સ્થિર નથી થતું, એટલે એ શરીર થોડું આગળ જતું રહે છે અને આપણે થોડા આગળ નમી જઈએ છીએ. આ બધા ઉદાહરણ જે છે ન્યૂટનની ગતિના પહેલા નિયમના છે અને તે જડત્વની વ્યાખ્યા આપે છે, એટલે કે જડત્વને સમજાવે છે. હવે બધા તમારે તમારી નોટબુકની અંદર આ ન્યૂટનની ગતિનો પહેલો નિયમ જે છે બરાબર લખી અને આખો એને સમજાવવાનો છે. બધા ઉદાહરણ કદાચ ન લખો, પણ એકાદું ઉદાહરણ એને સમજાવવા માટે લખજો. ટેક્સ્ટબુકમાં વધારે ઉદાહરણ આપ્યા છે તો થોડુંક આ રીતે સમજાવી દેજો. આને પણ ટૂંકમાં સમજાવીને પછી નિયમ લખો અને નિયમને સમજાવી દો. આ રીતે તમારે આ પ્રશ્નનો જવાબ તૈયાર કરવાનો છે.